सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज पंजाब दे विच किसानां दे संघर्ष दी गूंज दीयां ही खबरां सुनाई देणगियां, क्योंकि पंजाब दे किसान, हरियाणा दे किसान जां फिर भारत दे किसी भी सूबे दे किसान जिहड़े इस संघर्ष दे विच नितरे हुए ने वो दिल्ली पहुंच चुके ने। कल ही किसान दिल्ली पहुंच चुके सी ते बॉर्डरां दे उत्ते किसानां ने अपना डेरा जमा लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक थां दी पेशकश की है बुराड़ी इलाके दे विच निरंकारी समागम ग्राउंड दे विच कि किसान उत्थे रैली कर सकते ने, पर हाले तक किसानां ने बॉर्डरां दे उत्ते ही डेरा लाउण दा फैसला लिया है। किसानां दे मुद्दे दे उत्ते किस तरीके दे नाल सियासी लोग ने जिहड़े वो बयानबाजियां कर रहे ने, मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त निंदा की है हरियाणा पुलिस की उस घटिया कार्रवाई दी जिहड़ी उन्होंने नैशनल हाईवे की सड़क ही पट दी टोए पट्टण दे वास्ते। किसानां दे राह दे विच टोए पट्टण दे वास्ते, अड़िक्का डाउण दे वास्ते उन्होंने टोए ही पट दिते। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने कि लोगों की सहूलत के लिए बनाई प्रॉपर्टी नूं सूबा सरकारां इस तरह बर्बाद कर दियां ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नवीं प्रधान बीबी जगीर कौर नूं चुन लिया गया। होर भी अहम खबरां ने पंजाब दीयां किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ियां, किस तरीके नाल रहा कल दा पूरा दिन, की कुछ किसानां दे नाल होया ते किवें किसानां दे हौसले होर भी बुलंद हो गए ने। दिल्ली सर करन दे नेड़े पहुंच गए ने किसान, वो कहंदे ने कि दिल्ली तो जित के ही मुड़ांगे। इस दे नाल एक अहम जानकारी तुहानूं दे दईए कि 2 गड्डियां उत्तरी रेलवे ने रद्द कर दित्तियां ने किसानां दे प्रदर्शन दे मद्देनजर। उत्तरी रेलवे ने कहा कि पंजाब दे विच किसानां दे प्रदर्शन दे मद्देनजर 2 रेल गड्डियां रद्द कीतियां गईयां ने, जबकि 5 ट्रेनां दी दूरी है जिहड़ी वो घटा दित्ती गई है, 5 दे रूट बदल दित्ते गए ने। ते एक होर जानकारी लोकां दे नाल जुड़ी तुहानूं दस दईए, खास करके दिल्ली वासियां दे लई, जिहड़ी कि किसानां दे संघर्ष दे कारण मैट्रो रेल सेवा जिहड़ी वो लिमिटेड कीती गई सी, वो हुण मुड़ तो कल नूं 5:35 तो मुड़ तो चालू हो जाएगी। सो हुण जिहड़ी नॉर्मल हो जाएगी दिल्ली दे विच मैट्रो रेल सेवा। इस दे नाल ही जिहड़ा लोकां दे लई जिहड़ा असीं पहलां अपील कीती सी कि पंजाब दे लोक हरियाणे ना जाण, दिल्ली ना जाण, वो हुण जा सकदे ने, क्योंकि हरियाणा सरकार नूं हुण सारे बार्डर खोलणे पै गए ने। शंभू बार्डर समेत सारे जिहड़े बैरीकेड सरकार ने हटा दित्ते ने। हालांकि किसानां ने हटा दित्ते सी, सारे जिहड़े नाके तोड़ के किसान दिल्ली नूं कूच कर गए सी। ते जदों दिल्ली दे विच किसानां नूं धरना लाउण दी इजाजत मिल गई है तां खट्टर सरकार दे भी दंद खट्टे हो चुके ने ते खट्टर सरकार ने सारे लांघे खोल दिते ने। इस करके पंजाब तो जे तुसीं दिल्ली जाना है, चाहे किसी काम कर जां फिर किसानां दे संघर्ष दे विच शामिल होण दे लई तुसीं जा सकदे हो। हरियाणा दे सारे बार्डर खुल चुके ने। पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच दसदे हां। पूरे पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहली ते अहम जानकारी तुहानूं देवांगे कि मोदी सरकार किसानां दे जोश मूरे, किसानां दे रोह मूरे झुक गई है। दिल्ली दे दर खोल दिते गए ने। किसानां नूं दिल्ली दे विच एंट्री दी इजाजत है जिहड़ी वो दे दित्ती गई है। दिल्ली दा बुराड़ी इलाका है जिस दे विच निरंकारी समागम ग्राउंड है, उस दे विच दिल्ली दे विच किसानां नूं प्रदर्शन करन दी इजाजत है जिहड़ी वो दे दित्ती गई है। खेती कानूनां विरुद्ध संघर्ष कर रहे किसान जिहड़े पंजाब समेत भारत के होर सूबियां तो वड्डे काफलियां दे रूप दे विच दिल्ली पहुंचे ने, दिल्ली बार्डरां दे उत्ते बैठे हुए ने। ਉਹ राजधानी दिल्ली ਦੀਆਂ जड़ां हिलाउण दे लई 26 नवंबर तो चलने शुरू होए सी ते मोदी सरकार नूं हिला के रख दिता। इहदे विच कोई शक नहीं है। मोदी सरकार बार-बार अपीलां भी कर रही है। मोदी सरकार दे वड्डे-वड्डे मंत्री कह रहे ने आओ असीं तुहाडे नाल गल करदे हां, पर अड़ी ओही है। खैर तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार ने दिल्ली रैली की आग्या दित्ती है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल दे सूबा प्रधान बलवीर सिंह राज्यपाल ने इस गल की पुष्टि भी की है कि रामलीला ग्राउंड की थां ते बुराड़ी दे विच निरंकारी मैदान दे विच इह थां दित्ती गई है। दिल्ली पुलिस के बुलारे ईश सिंघल ने दस्सिया कि किसान लीडरां नाल गलबात तो बाद दिल्ली पुलिस ने किसानां नूं दिल्ली विच आके प्रदर्शन करन दी इजाजत दे दित्ती है। किसान दिल्ली दे बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड दे विच शांतिपूर्वक तरीके दे नाल प्रदर्शन कर सकदे ने। असीं किसानां नूं अपील करदे हां कि शांति व्यवस्था नूं भंग ना होण देण तां कि होरां नूं परेशानी ना होवे। दिल्ली पुलिस दे कमिश्नर ने भी किसानां नूं अपील कीती है कि शांतिपूर्ण ढंग दे नाल प्रदर्शन करन। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है
कि वो शांति बनाए रखे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ बैरिकेडिंग तोड़ के अपना राह आप बनाया। हरियाणा पुलिस ने बहुत ही अपने जिहड़े तरीके सी, जबरदस्त तरीके सी, वो वरते किसानां नूं डक्कण दे लई, पर किसानां नूं रोकिया नहीं जा सकिया। 27 नवंबर नूं रात 8-9 बजे तक यही अपडेट है कि किसान दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते बैठे ने, जिथे जिथे जिहड़ी बार्डर दे उत्ते किसान पहुंचे ने उत्थे ही उन्हां ने धरने लाए हुए ने। ये जानकारी जिहड़ी मिली है, ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते किसानां दा वड्डा इकट्ठ है ते हाले काफले ने जिहड़े तुरे जा रहे ने दिल्ली नूं। ते जिहड़ियां झड़प दीआं खबरां आईयां सी, उस दे विच किसानां ने यह भी दस्सिया कि पुलिस ने पहला सानू शांतिपूर्वक ढंग नाल खड़े रहण नूं कहा ते फिर कुछ देर बाद पुलिस ने अचानक अथरू गैस दे गोले छड्ड दित्ते अते किसानां ने उन्हां अथरू गैस दे गोलियां नूं अपने कंबलां दे नाल रोक के वापस पुलिस वल सुੱਟ ਦਿੱਤਾ, यानी कि अपना बचाव उन्हां ने अपने तरीके दे नाल कर लिया। सो हुण दसदे आ कि किसानां ने जिहड़ा बुराड़ी इलाके दे विच निरंकारी मैदान दे विच समागम करन दी इजाजत मिली है, उत्थे जाण दा फैसला लिया है कि नहीं लिया। हालांकि कुछ जथेबंदियां ने केंद्र दे इस फैसले दा स्वागत तां कीता आ, बट बहुत सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां ने जां फिर आम किसान हैगे ने, क्योंकि ये नहीं कि बार्डर के उत्ते सारे लीडर पहुंच चुके ने, किसान आपो अपने हिसाब नाल जिवें जिवें राह मिल रहा उत्थे पहुंच रहे ने। से उत्थे जिहड़े किसानां दे नाल टीवी चैनलों ने गलबात कीती है, वो कह रहे ने कि असीं बुराड़ी दे इस मैदान दे विच जाके धरना नहीं लाउणा, क्योंकि ये छोटा है, साडे तां हज़ारां ट्रैक्टर ने, इत्थे सिर्फ 500 ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ सकदे ने ते ये सानू अड्डोफाट करन दी जिहड़ी चाल हैगी है केंद्र दी। दिल्ली पुलिस सानू वखरे वखरे करके साडे संघर्ष नू तार-पीडो करना चाहुंदी है, सानू अड्डोफाटी करके जिहड़ी साडी एकता नू खत्म करना चाहुंदी है। इस करके असीं बुराड़ी दे विच निरंकारी मैदान दे विच जाके धरना नहीं लावांगे। उन्होंने कहा कि असीं बार्डर ते ही बैठे रहांगे। सो किसानां दी मंग है कि सानू रामलीला ग्राउंड है जिहड़ा उत्थे ही जाण दी इजाजत है वो दित्ती जावे। सो ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते ज़्यादातर किसानां दे विच यही चर्चा चल रही है कि वो बार्डरां दे उत्ते ही बैठे रहणगे। वो कहंदे कि असीं दिल्ली दा नक बंद करके रखांगे, यानी कि दिल्ली दा जिहड़ा बाहरला पासा है ਸਿੰਘੂ बार्डर, इनू असीं बंद करके ही बैठांगे। दिल्ली दा संपर्क असीं बाकी देश दे नालों तोड़ देंगे जे सानू एक थां ते बैठण दी इजाजत ना दित्ती गई। किसान कह रहे हैं कि जो रामलीला ग्राउंड निश्चित स्थान है दिल्ली दे विच धरनिਆਂ ਦੇ ਲਈ, रैलियां ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਛਕਿਆ, ਛਕਾਇਆ ਤੇ 28 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਤੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ इजाजत मिल गई केंद्र सरकार तो दिल्ली पुलिस भी हौली पै गई। दिल्ली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इस तो बाद नहीं की। उधर केजरीवाल साहब भी हुण दब दबा दे विच आके बयान दे ही रहे ने। उन्होंने आखिरकार बयान दे दिता है कि असीं किसानां दे नाल हां, दिल्ली चलो मार्च दे विच शामिल। हरियाणा ते पंजाब दे किसान दिल्ली दे जिहड़े निरंकारी समागम मैदान दे विच प्रदर्शन जारी रखण वाले ने कहा जा रहा है, जां कह लईए कि जिहड़े मैदान दे विच उन्हां नूं रैली करन दी इजाजत मिली है उत्थे
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ MSP ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅब्बास ਨਕਵੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1-2 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਉਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਝੜਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਗਲ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਕੱਟੀ
जाएगी क्योंकि शाम तक उत्थों तक दा ही पिंड आ जिहड़ा तय होया सी। रात होण करके जथेबंदी दे वल्लों उत्थे प्रबंध तां सारा नाल हैगा ही है ट्रालियां दे विच। सो उस तो बाद सवेर नूं फिर तड़के दिल्ली नूं चाले ने जिहड़े ओह पाउण दा ऐलान कीता गया। उन्होंने कहा कि असीं भी कई महीनों का राशन इकट्ठा करके चले आ, खेती कानून रद्द करवा के ही मुड़ांगे हुण तां दिल्ली तो। इस दौरान एक मायूस करने वाली खबर भी आ रही है क्योंकि खेती बिलां नूं लैके जिहड़ा किसानी संघर्ष छिड़िया होया उस दे विच हुण तक सैकड़े किसानां दी जान भी चली गई है। ते जिहड़ा दिल्ली चलो अंदोलन है उहदे विच भी 2 किसान अपनी जान गवा चुके ने पहले 2 दिनां दे विच ही। मानसा ब्लॉक इकाई दे प्रधान बलविंदर सिंह ने दस्सिया कि किसानां नूं अगे वधण तो रोकण लई हरियाणा प्रशासन दे वल्लों ਵੱਡੇ पत्थर सुट्टे गए सी ते भवानी नेड़े पिंड मुंडाल दे विच किसान इन्हां पत्थरां नूं राह दे विचों हटा रहे सी तां पिछों आए ट्राले ने उन्हां दी ट्राली नूं टक्कर मार दित्ती, जिहदे कारण धन्ना सिंह चाहल 40 साल दी उम्र सी, सिर्फ पिंड चैलांवाली दा रहण वाला सी, मानसा दा पिंड चैलांवाली, उन्हां दी मौत हो गई क्योंकि जदों ट्राली नूं टक्कर मारी ट्राली पलट गई ते उस हादसे दे विच मौत हो गई ते चैलांवाली दा ही किसान बलजिंदर सिंह जख्मी हो गया जिहड़ा कि हस्पताल दे विच दाखिल है। सो किसानी संघर्ष दे विच अपनी जान गवाउण वाला किसान चाल सिंह अपने पिछे पत्नी तो इलावा एक पुत्र ते एक धी छड्ड गया। सिर्फ 2 एकड़ जमीन दा मालक सी ते किसानी संघर्ष दे विच लगातार जुटिया रहिंदा सी ते किसान जथेबंदियां ने शहीद होए किसान, जख्मी किसान ते नुकसाने ट्रैक्टर दा तुरंत मुआवजा देण दी पंजाब ते हरियाणा सरकार तो मंग कीती। उत्थे ही धरना ला दित्ता सी ते उन्हां ने कहा कि 31 किसान जथेबंदियां ने दिल्ली चलो अंदोलन दा शहीद करार दिता है। इस किसान नूं ते 20 लाख रुपए एक परिवार दे एक मैंबर नूं नौकरी, सारा सरकारी ते प्राइवेट कर्जा माफ करन दी मंग है जिहड़ी ओह कीती है ते उत्थे सड़क दे उत्ते ही कुछ किसानां ने धरना लाया होया, उन्हां नूं उत्थे छड्ड के बाकी सारिਆਂ ने दिल्ली नूं वहीरां घੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। सो सरकार नूं इस मंग नूं जरूर पूरा करना चाहिदा है, खास करके हरियाणे दी सरकार नूं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ही अड़िक्का डाया सी किसानां दे दिल्ली जाण दे राह दे विच। सो किसानां ने फैसला लिया परिवार दी सहमति दे नाल कि जदों तक सरकार मंग पूरी नहीं करदी उदों तक लाश उत्थे ही रख के धरना लाया जावेगा। उधर दिल्ली चलो दे सद्दे दे उत्ते शांतमई अंदोलन कर रहे किसानां दे उत्ते केंद्र ते हरियाणे दी सरकार ने जो तशद्दद ढाया उस दे विरुद्ध श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे प्रधान ते राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा ने कौमी मनुखी अधिकार कमिशन नूं चिट्ठी लिख के इस मामले विच दखल देण ते कार्रवाई करन दी मंग कीती है। ढींडसा ने कहा कि किसान संविधानिक तरीके नाल विरोध प्रदर्शन करन लई 26-27 नवंबर नूं दिल्ली वाल जा रहे सी। इस दौरान राह दे विच हरियाणा ते दिल्ली पुलिस दे वल्लों किसानां नूं रोकण लई अपणीआं सरहदां सील कर दित्तियां गईआं। जदों किसानां ने अगे वधण दी कोशिश कीती उन्हां उत्ते जल तोपां, ठंड विच ठंडे पानी दीआं बछाड़ां सुੱਟੀਆਂ गईआं, हंझू गैस दे गोले भी सुੱਟੇ गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसानां नूं सरीरक ते आर्थिक रूप च काफ़ी नुकसान होया है। कई थावां ते किसानां दे ट्रैक्टर ट्रालियां ते गड्डियां भी पुलिस ने जब्त कर लईआं ने। कई किसानां विरुद्ध झूठे मामले भी दर्ज कीते गए ने। ढींडसा ने कहा है कि यह मनुखी अधिकारां दी उल्लंघना है ते इस संघर्ष के दौरान जो एकता दिख रही है, जो खूबसूरत तस्वीरां दिख रही ने, उन्हां दा जिक्र करना भी लाजमी बनता है। एक तस्वीर, एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है। एक तस्वीर दे विच तां यह है कि किसानां दे ट्राली दे उत्ते रखे पानी दे विचों जिहड़े नीम सुरक्षा बल ने, जिहड़े फौजी ने, वो पानी पी रहे ने ते दूसरी एक वीडियो दे विच दिख रहा है कि एक पंजाब दा किसान, सरदार किसान सिर ते दस्तार सजाई है, वो अपने हत्थ दे विच बोतल दे विच भरे हुए पानी नूं पुलिस नूं पिया रहा है। उसकी प्यास है जिहड़ी वो बुझा रहा है ते लोग कह रहे ने कि पुलिस ने अथरू गैस दे गोले छड्डे, पानी दीआं बछाड़ां सुੱਟੀਆਂ, पर किसान फिर भी उन्हां दी प्यास बुझा रहे ने ते ये एक चंगा पक्ष है जिहड़ा संघर्ष दा, वो बड़ा ही खूबसूरत पक्ष दिखाई दे रहा है। किसान पहला तो भी कहते आ रहे हैं कि साडे भैण भरा ही हैगे ने ते कई बहुत पुलिस वाले भी जिहा कहते देखे गए ने कि असीं भी किसानां दे बच्चे हाँ, असीं किसानां दे संघर्ष दे नाल हाँ, पर नौकरी दे विच जिहड़ा हुक्म मिलदा है उहदे हत्थों मजबूर ने। वीडियो जिहड़ी वायरल हो रही है उहदे विच किसान प्यासे पुलिस वाले नूं पानी पिलाउंदिआं देखिआ जा सकदा है। ये जिहड़ी वीडियो है सोशल मीडिया ते वड्डे पद्धर ते वायरल हुई है। इस दे नाल नाल एक होर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस दे विच पुलिस कर्मी जिस दी ड्यूटी लगी है किसान धरने ते
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 143 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਵੋਟਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 JAKRIF ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 22 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 22 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ www.khalastv.com ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। YouTube ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ www.khalastv.com ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।